ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಭ್ರೂಣಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಿಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಡುವೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ, ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ನಾನು ಭಾಗ್ಯ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವ ಪೂರ್ಣ ಭ್ರೂಣ ಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ವೈದ್ಯರು ಭ್ರೂಣಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಎನ್ಇಎಸ್ಎಸ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಭ್ರೂಣ ಪತ್ತೆ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಭ್ರೂಣಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದರು. We have found the very alarming figures from NFSS survey on the gender ratio at birth and different numbers. They are very, very alarming. So by taking those figures, we are receiving serious complaints about a female feticide. You have the end result and the factors contributing to that end result are nothing but a feticide. This is the conclusion by some of the complainants. The numbers, sir, I don't remember now. It's very, very alarming. We have the complaint copy. We have the figures also. That can be shared. Since we have the advisory committee at the district level, we have been doing some surprise raids on the scanning centers and hospitals. We did find, some cases. We are following up the case. We have issued notices to 7 of the hospitals and clinics, and I have also created subdivision level inspection committees, wherein the assistant commissioner DYSP will lead the assistant commissioner will lead the committee. And then the concerned district level officer will be member in both the committees. Anytime this can happen. They will come randomly, surprisingly, even your health department would not know. The local assistant commissioner will take the decision when and where. Okay. So this, why we are talking about these things? I am a bit rude because we are finding lot of lapses in the hospitals and scanning centers. There is no proper record maintenance. There are no CC cameras at the entrance, not inside the scanning center. At least to know. You also have challenges that some migrant workers will come. They will not have any documents. They have some emergency. You can't insist them to, give the documents and all. But then even the expert who came from I think Delhi, no? So he also explained everything, the legal part of it. Somehow you have to collect their documents to the extent possible. You can't tell us the challenges. Okay, when some patient come and you want to be on safe side, that you have not done anything wrong, but sometimes you may be in trouble. This is to the doctors who are genuinely attending the patients in a legal way. But then there are two sides of it. There is legality, there is morality. As educated lot, we have to attend this social evil.
and we all know about it. Still, it is happening in the hospitals. Some of them are going out. You have to note down their names. Some of the hospital people. You have to be serious about it. How can they live in mid of this, orders? Finding a lot of problems. By now, whichever hospital or whichever scanning center we are visiting, there are lapses, serious lapses. You are not maintaining any records. If some of you are doing well, then fine. But many of you are not doing it. So we will keep visiting your hospitals. Some of them are trying to bring influence on the officers. We understand all those things. Don't think that you can escape from doing all this nonsense. I am only talking about those who are trying to do this kind of things. A very serious matter, I have to speak like this today. Otherwise you have no seriousness. If somebody is doing nonsense in the hospital and scanning center and tries to get some influence, is that morally right? Is that morally right? Should we continue to do such nonsense again and again? You do have enough number of warnings. Actions have been taken at some of the hospitals and some of the scanning centers earlier. Yet you are again doing, some of you are again doing. There are serious allegations on health department officials that you have to bring it to the notice of state government and central government also. They say that the DHO and the team, they are in hand in glove with the private hospitals. They all know everything. These are the complaints that we are getting. We were busy with COVID treatment, COVID protocols. We could not focus much during that period. But then NFS survey result has come recently, and that shows very, very alarming figures. We have to be worried about that. Tomorrow when we find that, there is the gender ratio is coming down, largely because of this feticide, then you know what you are doing to your society. Because I have seen the cases, I am very serious about it. I have seen people getting influence from somebody, so I am telling this. I am telling this because many of you are again and again asking for excuses. You don't need to, get excuses every time. This is the last and final warning. We will make it public next minute. If anybody wants to try all this nonsense, we will make it public. We will send it to press immediately. Those who are guilty, they will be punished. Don't take me wrong. If you are doing correct, a lot of respect I say, I will appreciate your efforts. You are doing the right thing. I am only talking about those who are still not mending their ways. Should you earn from this nonsense, those who are doing? This is my question. Please let us not get involved into these things. This message, I have to send strong message today. I have got the platform, so I have made it, though I am very, very busy today, I have told DHO that I must come, I will come, and I want to address the gathering. Please do not think that you will be protected by some influential person. Don't do such thing. It's very embarrassing for me to speak like this, but then I am not able to tolerate this. Still it is happening. Here and there are complaints. Only thing is, our investigation is not thorough, so we are not able to follow up the case till the end and confirm. This is where we are failing. So the reality is not coming out. Please do not do this. I request you, if we catch somebody, there will be series of inspections, random inspections by assistant commissioners, and even I might come to some of the places. So if you find something wrong, we will take immediate action. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಎಚ್ಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯರಗಲ್, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಭ್ರೂಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 127 ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ, ಭ್ರೂಣಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಈಗ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೇಷಿಯೋ, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಗೂ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ 1,000 ಗಂಡಿಗೆ 973 ಹೆಣ್ಣಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು PCP ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ PCP ಯೂನಿಟಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ 137 ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, 127 ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಭ್ರೂಣಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯದು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬೇಕಂತಂದು ನಾನು ಈ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಿಡಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಡಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಒಬ್ಬರದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಯುವತಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದವಿದೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ, ಅವರ ಸಿಡಿ ಡಿಕೆಶಿ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಎಸ್ಟಿಐ ತನಿಖೆ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಾದರೆ ಸಿಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಬೇಕಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಒಳಿತಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ 5.6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಇವರೇನದಾರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು, ಅವರು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನಿಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ರಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗ ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದದಾರೆ. BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅದಾವು. ಇವ್ರದ್ದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಡಿ ತೆಗಿತೀನತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತೆಗೆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಿನ್ನೇನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಸಿಡಿ ಅದಾವ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿನ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ನಡೆದಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ CBI ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ SIT ಒಳಗೆ ಯಾರು ಅದಾರ? ದಿನ ಒಬ್ಬ IPS ಆಫೀಸರ್ ವಿಜೇಂದ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀಲಾಕತ್ತಾರ. ಇದು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತದೆ ಸರ್. ಉಪಚುನಾವಣೆ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಕೊರತೆ, ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವೆ. ಇದು ಅದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡಿ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಏನು SIT ಅವ್ರು ಏನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ ಅವ್ರು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಇಂಥ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಯೋಗ್ಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಗುಂಡಾಗಿರಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಂಥವ್ರ ಎಲ್ಲರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು CBI ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಿಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಕೈವಾಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಸಿಡಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವೇನು ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶೂನ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಸಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಏನು ಅದಾರಲ್ಲ, BJP ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅದಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, DK ಶಿವಕುಮಾರನೇ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೋವಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನದ ಬರೇಡಿ ಇವರು ಇಬ್ಬರು ಕಾಯಕನೇ ಇದೆ. ಅದು ಉಳಿದ ಯಾರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಾನೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ತನಿಖೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ? ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಐತ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಂದನೇ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದ್ದು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮ್ಯಾಗನೇ ನಡೆದೋದಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸದನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ನೀರಾವರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀರಾವರಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನೆ ಬಜೆಟ್ನಾಗ ಬರೀ 5,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ಇವರು ಕೃಷ್ಣಾ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಡೀ ಸದನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಿಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸದನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೇನ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಭವಿಷ್ಯ. ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 25,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೀ 5,000 ಕೊಟ್ಟರು, 5,600 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು? ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಭಾಳಷ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟದ್ದು ಏನೇನು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ರಮ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಲೂಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ CRF ಫಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಬರೋದೇ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಈಗಾಗಲೇ 5,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರನವರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಯಾರ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಯಾವುದಾರ ಬಡವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತು ಆ ನೇಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಡವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ದಾಳಿಂಬ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೂರಿಸಮ್ ಇದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 220 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 380 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಸದರು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಗ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಯಾರು ಜೀವಂತ ಇದ್ದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಎದ್ದು ಬೂತ್ ನಂಗೆ ಎದ್ದು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕಾಲೇಷನ್ 15% ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಈಗ 384 ಕೋಟಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು 15% ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅದು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರೇ. PWD ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು 15% ಯಾಕೆ ಹಚ್ಕೊಟ್ರಿ? ಅದೇ 15% ಉಳಿಸಿ ಬಡವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳದಾವೆ. ನೀರಾವರಿ ಇದೆ, ಬಡವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಾಗ ಅವಶ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 15% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ.
ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಇಂದು ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್, ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಹಲಗನಿ KEB ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸತತ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಏನು ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ತಾರ, ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರ. ಒಂದು ತಾಸು ಆದರೂ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಅದ್ರ ದರ್ಶನ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಳಕ್ ಸಹಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡಾಕತ್ತಾವ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ ತರಪಿ ಯಾರು ಇದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ದರ್ಶನ ಇವತ್ತು ಬಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4 ಜನ 5 ಜನ ಬಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸೋ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ KEBಗೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಲಾಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೈತರೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನೈತಿ ನೀರು ತೋರಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾರ ದೂರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅದ ನೋಡಿರ್ತಾರ, ಆ ಕುದುರೆಗೆ ನೀರು ತೋರಿಸಿದ ಗತೆ ಇವ್ರು ನಡೆಸಿಬಿಟ್ಟಾರ KEB ಅವರೆಲ್ಲ. ಸತತ 1 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಆಯ್ತು ನಾವು ಬಂದ. ಒಬ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಅವ್ರ KEBದಿಂದ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ಲಾಕತ್ತಾವ. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಬರಾಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ KEB ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ಏನಾಗೈತಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿದ್ರೆ ಕಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದಂಗ ಆಗೈತಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲಾರು ಕಬ್ಬು ಮಾಡ್ಯಾರ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವು ಇಂಥ ಬ್ಯಾಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ನೀರು ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೂತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕು ಜನ. ಮೊದಲು ನೀರಿಲ್ದ ಬದುಕಕ್ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀರಿದ್ರು ಬದುಕಲಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ತಂದಾರ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತದ. ಏನು ಇದು ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಲೈನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ದೇನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗ್ತದ. ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರದ್ದೇನು ಒಂದು ಸಿಂಗಾಡಿ ವಸ್ತಿನಲ್ಲಿ 19 ವೈರ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಭ್ರೂಣಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಿಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಡುವೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ, ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ಬಬಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಹೊಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಐ ನ್ಯೂಸ್, ಉತ್ತಮ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ.